वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह स्टूडेंट्स। सो आर नेक्स्ट आर्टिकल इज प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। बेटा ਅਸੀਂ प्रॉपर्टीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਚਾਰजेस। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਨੇ ਨਾ, ठीक है, एक्सलरेटेड चार्जेस वालों ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ठीक है, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਚਾਰजेस ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੀਸ ਆਰ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨਸ। ਆਸੀਲੇਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਸੀਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਮਿਊਚੁਅਲੀ perpendicular to each other and also to the direction of propagation of wave। ठीक है, सो हुण की है देखो, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ EM वेव आ, अगर इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक फील्ड्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ठीक है, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ परपेंडिकुलर ने, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ਦੇ ਵੀ परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे ने, then इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव इज ट्रांसवर्स वेव इन नेचर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी, इट इज ई क्रॉस बी, इलैक्ट्रिक फील्ड वैक्टर क्रॉस मैगनैटिक फील्ड वैक्टर। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸੀਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ, E is equals to E naught sin kx minus omega t, B is equals to B naught sin kx minus omega t। ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਕੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੇ ਐਕਸ ਹੈਗਾ, ਕੇ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਓਮੇਗਾ ਟੀ, ਕੇ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਓਮੇਗਾ ਟੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫੇਸ ਕੇ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਓਮੇਗਾ ਟੀ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫੇਸ ਕੇ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਓਮੇਗਾ ਟੀ, बोथ आर इन सेम फेस। ठीक है, अगर वेव नैगेटिव एक्स डायरेक्शन च प्रोपेगेट करे दैन इत्थे पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा। ये तुहानू ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ ऑल इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद द सेम स्पीड। फ्री स्पेस ਜਾਂ ਵੈਕਿਊਮ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 3 × 10⁸ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ EM ਵੇਵ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1/√μ ε। ਅਗਰ फ्री स्पेस आ, एयर वैक्यूम आ, तो फिर इतने क्या 1/√μ0 ε। ठीक है ना, तो इतने अगर मीडियम आ फिर जी परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी आएगी वो साढ़े को मीडियम की आएगी। ठीक है, सो इतने क्या आएगा, हुण सानू पता है म्यू किदे इक्वल हुंदा है बेटा, देखो म्यू हुंदा म्यू आर इंटू म्यू नॉट दे, एप्सिलॉन किदे इक्वल हुंदा है, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एंड दैन इतने हुण देखो साडे कोल की आएगा, दिस इज इक्वल्स टू C बाय म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है ना, क्यों इतने C आया, ठीक है, क्योंकि सानू पता C किदे इक्वल हुंदा है, C इज इक्वल्स टू ए देखो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं म्यू ते एप्सिलॉन दी आ वाली वैल्यूज पुट करा, ए दोनों वैल्यूज नीचे बन जाना 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट म्यू आर एप्सिलॉन आर। 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट तो मैं C पुट करता ऊपर, म्यू आर एप्सिलॉन आर नीचे आ गया, अंडरस्टूड। ठीक है, सो हुण इत्थे की आ गया, दिस इज इक्वल टू C/n, इन एक दे बराबर है C/n, वेयर n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, एम्पलीट्यूड रेशो ऑफ इलैक्ट्रिक तो मैग्नेटिक फील्ड किदे इक्वल होंदी है, जो ने मैक्सिमल ने कैलकुलेट की थी, E0/B0, ठीक है, इज इक्वल टू C विच इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। EM वेव्स जेहड़ियां एनर्जी कैरी करदियां ने, ठीक है, ते ट्रैवलिंग वेव्स ने, दीज आर नॉट स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। दिस एनर्जी इज शेयर्ड, तो ये जी एनर्जी है इलैक्ट्रिक तो मैगनैटिक फील्ड्स वालों इक्वली शेयर की जाती है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी के असं फॉर्मूले जो निकाले हुए हैं। ठीक है, देखो म्यू इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 μ0 B0 स्क्वायर। ठीक है, सो म्यू एवरेज। ठीक है, हुण जदों असीं एवरेज निकालनी है, ठीक है ना, जो वो क्या आएगा म्यू E प्लस म्यू B, क्योंकि इलैक्ट्रिक तो मैगनैटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, फिर टोटल एनर्जी डेंसिटी आएगी विच इज इक्वल्स टू 2 म्यू E और इज इक्वल्स टू 2 म्यू B। ये असीं ऑलरेडी सारा कुछ मैथमैटिकली कैलकुलेट एंड प्रूव किया होया। ठीक है,
ਸੋ ਮਿਊ ਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1/4 epsilon naught E naught square. This is also calculated, and mu b is equal to 1/4 B naught square by mu naught. And then EM waves transport linear momentum as they travel through space. ठीक है, ਜਦੋਂ EM waves space ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ travel ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, they also transport linear momentum carry ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। and they also obey the principle of superposition principle, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, they also show the properties of reflection, refraction, interference, diffraction and polarization। ਇਹ ਸਾਰੇ optical phenomena, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ EM waves ਬਾਕੀ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਓਬੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੇਵ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੂਜੀ ਚ ਐਡ ਅਪ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੈਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕ੍ਰੈਸਟ ਉੱਪਰ ਟਰਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਬੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਦੇ ਸ਼ੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ EM waves ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਫ ਐਨ EM wave is responsible for its optical effects। ਜਿਹੜੇ ਆਪਟੀਕਲ ਇਫੈਕਟਸ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖੋ ਲਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਟੀਕਲ ਇਫੈਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਕਿੰਨਾ ਬੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਸੀਲੇਟ ਕਰਦਾ ਨਾ EM wave ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਟੀਕਲ ਇਫੈਕਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ E0/B0 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, C। E0 is very very greater than B0, ਤਾਂ ਹੀ E0/B0 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3 × 10⁸ ਆਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ E0 is equals to 3 × 10⁸ times B0, ਇੰਨੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ E0 B0 ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਵਰ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਟੌਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। that will be discussed in next video। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।